Dear viewers, most welcome to you Gopalganj Online School. Anyway, this class should be taken by Mr. Rafiqul Islam, but unfortunately he is ill. So I would like to take the class. At the very beginning, I should introduce myself. This is Partho Sharathi Rai, 48 Ulpur Muslim Pada, GPH, Gopalganj Sodor. My dear student, how are you? I hope you are fine by the kind of Almighty God. I am also fine. Dear learner, I know you are worried because you can't carry your study properly, but no problem. You know, our Honorable Deputy Mr. Anando Kishore Saha already arranged for us Gopalganj Online School. So, you already connect with us, my dear student. So, don't be late but be busy to take your exercise book, khata, textbook in front of your smartphone. Very good. Dear learner, before going to start my lesson, I would like to make a recreation. Are you ready? By singing a song, The Dignity of Labor. Please listen to me. নিজের হাতে কাজ করো, কাজ তো ঘৃণার নয়, কাজের মাঝে হয় মানুষের সত্য পরিচয়, সত্য পরিচয়। নিজের হাতে কাজ করো, কাজ তো ঘৃণার নয়, কাজের মাঝে হয় মানুষের সত্য পরিচয়, সত্য পরিচয়। কাজকে ঘৃণা করে যারা, সুনাম কভু পায় না তারা। কাজকে ঘৃণা করে যারা, সুনাম কভু পায় না তারা। কাজ করে তাই অনেক মানুষ নামি দামি হয়, নামি দামি হয়। খোদার হাবিব মোদের নবী কাজ করে নিজ হাতে, শ্রমের মর্যাদা দিতেন সন্দেহ নেই তাতে। খোদার হাবিব মোদের নবী কাজ করে নিজ হাতে, শ্রমের মর্যাদা দিতেন সন্দেহ নেই তাতে। মানুষ তো নয় অমর ভবে, কাজটা শুধুই বেঁচে রবে। মানুষ তো নয় অমর ভবে, কাজটা শুধুই বেঁচে রবে। কাজের মাঝে মোরে মানুষ অমর জগৎময়, অমর জগৎময়। নিজের হাতে কাজ করো, কাজ তো ঘৃণার নয়, কাজের মাঝে হয় মানুষের সত্য পরিচয়, সত্য পরিচয়। Thank you very much to listen the music. Dear learner, I would like to discuss about question. At the very beginning, I am to show you a slide or sheet. Please follow the sheet. Look at the sheet. Dear learner, what do you see? First sentence, are you Shumon? That means তুমি কি সুমন? Next, what is your name? তোমার নাম কি? Suppose anybody asks to you, are you Shumon? You can answer yes or no. This type of question name yes not question. Another, if anybody asks to you, what's your name?
if you answer yes, is it correct? Of course not, because when anybody asks to you what's your name, then you have to answer some information. That means as the person want to know your name, so you should mention your name. That means my name is Shuman or another. Okay, so my dear student, today I want to discuss with you WH question. At the very beginning we should know what's WH question. WH question, if you want to ask any information from your listener, at that time when you asked a question, that type of question name WH question. On the another word, if you asked are you Shuman, then you can follow tumi ki Shuman. That means koi rashoikar. On the another word, if anybody asks you what is your name, tumar naam ki, koi dirghoikar. This is the difference. But to afternoon I will discuss with you about this WH question. Before discussing WH question, I want to recognize you with WH word. Dear learner, please follow another. Dear learner, suppose you want to make a building. So you need some cement, rod, sands and some carpenters, etc. According to that, if you want to make WH question, so you need some elements. The one kinds of elements is WH word. At the very beginning we should introduce or we should know what's WH. WH word is one kinds of particular word in which you can follow the particular two words W and H, and that word make a question. Only that's called WH question. Follow the chart. WH question, this one, WH word, this WHAT. Both W and H already present here. Who? WH present here. When? WH present here. Where? Why? How? Whom? Whose? Which? My dear student, at the very beginning I already discussed with you about WH word. If you know the WH word, you have to learn by heart these total words and its meaning. What means key? When you use what is used only the impersonal things. When you follow a sentence and underline by impersonal things, then you can use what? Who means K. It's Byaktir Khetre. That means when a sentence underline a word and that word indicate a person, you can use there who. That should be subjective, nominative. Another, when means কখন. It's used সময়ের ক্ষেত্রে. যখন সময়, suppose I eat rice at 7 p.m. or a.m. then you can use when. Next, where. Its pronunciation should be where. Where means কোথায়, স্থান বলতে. Suppose I go to Dhaka. If the underline should under the Dhaka, then you have to use where. Suppose I am going to Dhaka. If underline Dhaka, then you ask where do you go. Of course use why. Why means কেন. It's কারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে. কারণ. Suppose I want to eat to remove my tired. Why do you eat? To remove my tired. At this time, this position you can use why. How means কেমন, কত, কিভাবে. When you want to know anything, how to make it, how to do it, how many, then you have to use how. Whom. It's a objective case. The underlined word should be a object.
only then object and person, only then you can use whom. But the underlined word is person, but that's not nominative or objective, but a possessive case. Only then you can use whose. Which instead of impersonal word, impersonal things. Which book do you want? The word which does not means a person, that's called impersonal. Which is used impersonal position. My dear student, so now we are clear about WH word. Maybe I am able to understand you what I want to say, and it seems to me you are able to understand what's WH word. Thank you. Follow the next. Dear student, at the very beginning I have said to you, if you make a building, you need some elements. According to that, if you make WH question, you need so many things. One thing I already introduced you, that is WH word. The next thing is auxiliary verb. Auxiliary verb. You of course know what's auxiliary verb. Yet, as I discussed about WH question, so I should introduce you auxiliary verb new ways. Follow the chart. Be auxiliary verb. These all are auxiliary verb, but it's basic be. Am, is, are, was, were, been. You of course know the meanings. Am হয়, is হয়, are হয়, was ছিল, were ছিল, been এটার past participle form. Next, another auxiliary verb, having auxiliary verb or have auxiliary verb. Have auxiliary verb কি আছে? Have, has, had. তারপরে কি আছে? Next, model auxiliary verb. Shall, will, should, would, must, can, could, may, might. Model auxiliary verb আরো রয়েছে, but the main that you need to make WH question, these are the main points. So I introduce you only these kinds of verb. Next, another verb, do auxiliary verb. When you have said I have done the work, but I do the work, this is not auxiliary verb. Do is auxiliary verb only when you make your sentence negative or interrogative. Only that time, that position, if you use do, does, did, that's auxiliary verb. But usually do is a principal verb, finite verb, of course. But when you make any sentence negative or interrogative, that type, only that position you can say it auxiliary verb. My dear student, we already recognized WH word, now auxiliary verb. Is it clear to you? Of course. Please write down it on your exercise book and memorize it. The next, if you make a WH question, you need some elements. We already introduced 2 items. This is the 3 items. Another items, number 3, subject zikir. I want to call it subject zikir. Do you know what is zikir? Zikir is one kind of worship. That's Muslim will say in their own position. Zikir. According to that, I want to mention it according to that time. From today to afternoon, you memorize it as your subject zikir. According to me, I, ami, we, আমরা, you, তুমি, you, তোমরা, he, she, she, they, তারা, it, ইহা, সৃজিতা, সৃজিতা. That means
all over the world, all over the English. Only these 9 are subject. Only these 9 are subject. That these eight are pronoun only. This one is noun. Here Srijita means all over the name of the world. Suppose table, bulb, door, all are noun. So as the symbol of noun Srijita. Srijita means Srijita. It means all kinds of name of the world. So when you find any kinds of book, only that type of subject. These are only subject. So please follow it and memorize it according to me. I am you, we আমরা, you তুমি, you তোমরা, he she they তারা it ইহা। কি বলেছি? I am you, we আমরা, you তুমি, you তোমরা, he she they তারা it ইহা, সৃজিতা এগুলোই শুধু কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে। এই বিষয়ে আরো একটু আলোচনা আছে, সেটা আমি দিব নেক্সটে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? আমরা কি জানলাম? WH ওয়ার্ড জেনেছি, অক্সিলারি ভার্ব জেনেছি, এবার কি জানলাম? সাবজেক্ট। সৃজিতার সাথে হতে পারে, সৃজিতার না জায়গায় ডোর থাকতে পারে, বিভিন্ন এই যে ডোর, বুক, পেন্সিল, স্টিকার, ইন্ডিকেটিভ স্টিকার, এগুলো থাকতে পারে। এগুলোই হচ্ছে নেক্সট। আমরা নেক্সটে যাচ্ছি। So already we have learned 3.1 WH word, auxiliary verb, subject, and this on main verb. It's called also finite verb. It's called also principal verb. The same way, same things. Present, past participle. Walk mean hata, walked, chi, cha, chin. Started, go, went, gone, sleep, slept, slept, win, on, win mean joy kora, call mean daka, called, meet, met, life, lived, that means bash kora, life, lived, write, that means lekha, wrote, written, like, pasondo kora, liked, liked. It means when you make any WH question, you need some point at the very beginning, WH word, then auxiliary verb, then subject, then main verb. According to this position, I want to touch here another thing. That's we follow that. Dear learner, please follow the chart. At the very beginning, I already discussed with you the second or third position, subject. These are subject already you have learned. I, ami, we, amra, you, tumi, you, tumra, he, she, they, tara, it, iha. Srijita. I already have said to you, these all are subject. This word can used as subject without help of any other. It means এরা যে কারো সাহায্য ছাড়া এরা স্বয়ং কি করতে পারে? সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আর এদেরকে কি বলেছি? অবজেক্টিভ কেস বা অবজেক্ট। এগুলো তোমরা একটু দেখে রাখো এবং লিখে রাখো। এরা কখনোই সাবজেক্টে আসতে পারে না। এদেরকে বলা হয় কি? অবজেক্টিভ কেস। এরা হলো অবজেক্ট। আর এরা সর্বদা সাবজেক্ট আসে কিন্তু কারো সাহায্য ছাড়া। ইট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ সাবজেক্ট উইদাউট হেল্প অফ আদার্স, বাট ইট অলসো ইউজ অ্যাজ সাবজেক্ট উইথ হেল্প অফ আদার।
এরা স্বয়ং কখনোই সাবজেক্ট হিসেবে আসতে পারে না। নট অনলি সাবজেক্ট, এরা কোথাও যেতে পারে না যদি এদের সাথে অন্য আরেকটা নাউন না থাকে। ব্যতিক্রম কিছু থাকতেও পারে, থাকার কথা না। দ্যাট মিনস তুমি দেখো যে দিস বুক ইজ মাই, সম্ভব নয়। দিস বুক ইজ মাইন, সেটা হলে হতে পারে, মাই হবে না। তাহলে মাইটাকে দেবো প্রথম যে মাই হ্যাভ এ বুক, হয় কি আমার একটা বই আছে। আমরা কিভাবে লিখি? আমরা লিখবো কি, আমাদের লেখা উচিত তো কি, আমার একটা বই আছে, মাই হ্যাভ এ বুক, তাই না? কিন্তু তোমরা কোথাও দেখেছো যে মাই হ্যাভ এ বুক লেখা আছে? নেই। তুমি তো অবশ্যই, তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি আমাকে বলতে, স্যার ওখানে মাই হবে না, এখানে আই হবে। কিন্তু কেন হবে বাবা? কথা রয়েছে, এখন থেকে বলবে যে স্যার বলেছিল যে আমার একটি বই আছে, এর ইংরেজিটা মাই হ্যাভ এ বুকই হবে, হওয়া উচিত। কিন্তু কেন হয়নি? যে পসেসিভ কেস কখনো স্বয়ং সাবজেক্ট হিসেবে আসতে পারে না। আসতে পারে যদি কারো সাহায্য না থাকে, এখানে তো কারো সাহায্য নেই। তাই আমার যেহেতু আসে না, তাহলে ওই আমার নমিনেটিভটা কি আছে? আমরা খুঁজে খুঁজে দেখলাম তো আমার নমিনেটিভ আছে আই। ঠিক এই কারণেই আই হ্যাভ এ বুক বলো। আমার একটা বই আছে, মাই হ্যাভ এ বুক না বলে তুমি কি বলো? আই হ্যাভ এ বুক। দিস পজিশন। তো মাই ডিয়ার লার্নার, আজ থেকে কিন্তু আমরা এটা জানবো যে আমরা কোনগুলোকে সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করব, আর কোনগুলো অবজেক্ট হিসেবে কখনো সাবজেক্টে আসবে না, আর কোনগুলো সাবজেক্টে আসলে কারো হেল্প ছাড়া আসতে পারবে না। I hope you can realize I am able to understand you what I have said to you. Thank you. According to this task, I want to see another thing. See you another thing. Dear learner, please follow it. আমি কি লিখেছি? আমি ভাত খাই, I eat rice. আমি কি ভাত খাই? Do I eat rice? আমি ভাত খাই না, I don't eat rice. আমি কি ভাত খাই না? Don't I eat rice? একটু ফলো করতে হবে। I eat rice, do I eat rice, I don't eat rice, don't I eat rice. তুমি যে একটা সেন্টেন্স থেকে অনেকগুলো সেন্টেন্স করবে, সেটার একটা কত সুবিধা দেখো। এখানে আমি সব জায়গায় কি ব্যবহার করছি? আই। তুমি যদি এখানে উই ব্যবহার করতে, তাহলে উই ইট রাইস, ডু উই ইট রাইস, উই ডোন্ট ইট রাইস, ডোন্ট উই ইট রাইস। আবার যদি তুমি ইউ দিতে, ইউ ইট রাইস, তাহলে এই একটা আমি ভাত খাই দিয়ে তুমি কয়টা লিখতে পারো? 36টা সেন্টেন্স ইউজ করতে পারো। অর্থাৎ এখানে কয়টা আছে? 9টায়। 9টায় কয়টা হয়? 36টা সেন্টেন্স। এবং সেটা যদি তুমি ইংরেজি লেখো তাহলে 72টা সেন্টেন্স হয়। তোমাকে হয়তো কেউ বলবে যে আচ্ছা বলো তো, তুমি তো 10টা সেন্টেন্স লেখো তো, পারো কিনা? তা তুমি যদি এটা ফিল করো যে আমি ভাত খাই, এভাবে শুনে আমি ব্যবহার করে কয়টা লিখেছো? 4টা। তাহলে আমরা, তুমি, তোমরা, সে, সে, তারা, ইহা, সিজিতা, এইগুলো ব্যবহার করে তোমার কতগুলো বাংলা সেন্টেন্স হচ্ছে? 36টা। এবার এটার যদি ইংরেজি করো তাহলে আরো 36টা হচ্ছে, কতগুলো হয়ে গেল? 72টা। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এগুলো আলোচনা করা কিন্তু এর একটা রিলেশন আছে। যখন তুমি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড করবে, ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড করতে যখন আসবে, তখন এইগুলো তোমার তার আগে জানা থাকতে হবে, যেগুলো বলেছে। যেমন ডু আই ইট রাইস, এই দেখো আমি একটু ডবল দাগ দিয়েছি, আর লিখেছি ডোন্ট আই ইট রাইস। অনলি দুটো প্রশ্নবোধক যে আছে, এইগুলোই ডাব্লিউএইচ এর ক্ষেত্রে লাগবে। কেমন করে লাগবে? যদি এখানে এইবার দেখো, এইটা ধরো একটা ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন, এই এখানে আমি একটা ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন করব। এই যে ডু আই ইট রাইস, এটার উত্তর কি? ইয়েস অথবা নট। কিন্তু যদি আমি এখানে ইন্ডিকেট দিয়ে বলি তোমাকে যে বাবা এটা ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন করো তো, ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন করো তো, তখন তুমি কি করবে বলো তো? তখন তুমি দেখো একটা হট নিয়ে আসতে পারবে। এখানে যদি একটা হট নিয়ে এসো, আচ্ছা তোমার প্রথম প্রশ্ন ছিল ডু আই ইট রাইস, তুমি কি ভাত খাও? উত্তরটা কি হতো? ইয়েস অথবা নট। বাট এবার তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে হোয়াট ডু আই ইট, আমি কি খাই, অথবা হোয়াট ডু ইউ ইট, বলো তুমি কি খাও। সেক্ষেত্রে তোমার অ্যান্সারটা কি ইয়েস নট দিলে হতো?
হতো না। কি হতো? তাহলে তোমাকে অবশ্যই এখানে একটা তথ্য দিতে হবে। কি তথ্য? হোয়াট ডু ইউ ইট? তুমি ভাত খেতে হবে, তাহলে তোমাকে বলতে হতো যে আই ইট রাইস। আর আমি তোমাকে আগেই বলেছি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে যে হোয়াটটা বসে কোথায়? ইমপার্সোনাল এলিমেন্টসের ক্ষেত্রে। তাহলে এটা একটা ইমপার্সোনাল এলিমেন্টস, সুতরাং এখানে যেহেতু আন্ডারলাইন আছে এখানে হোয়াট অথবা হুইচ ব্যবহৃত হবে। যখনই ইমপার্সোনাল কোনো জিনিস হবে, জিনিসের নিচে আন্ডারলাইন থাকবে, তখন হোয়াট অথবা হুইচ ব্যবহার করবে। যেহেতু এটা রাইস, এটা একটা থিংস, সেহেতু হোয়াট ডু আই ইট। যদি এটা ইউ এর সাথে হতো তাহলে হোয়াট ডু ইউ ইট। এটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না, এটা আমরা এইটার সাথে মিন করে করেছি। কেউ হয়তো বলবে যে কেন আই না দিয়ে ইউ না দিলে পারে কি এখানে প্রশ্ন হয়? আমি তো এইটাকে করেছি এই অনুসারে, সেই জন্য হয়েছে এটাকে ঠিক রেখে শুধু একটা ওয়ার্ড দিয়েছি। তবে তোমাকে যদি কোনো প্রশ্ন করা হয় এমনি তোমার কোনো ডাব্লিউএইচ এইভাবে আছে, তাহলে সেখানে তুমি অবশ্যই এখানে ইউ দিবে, অনলি দেন। কিন্তু আমি হলো এইটাকে পুরো ঠিক রাখবো, শুধু এটাকে ইন্ডিকেট করে বোঝানোর জন্য ওয়ার্ড দিয়ে তোমাকে বলেছি যে হোয়াট আই ডিড। আর সেক্ষেত্রে প্রপার ডাব্লিউএইচ করতে হলে তোমাকে অবশ্যই এখানে কি লিখতে হবে? হোয়াট ডু ইউ ইট। তাহলে এটার প্রপার ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন হলো। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ডাব্লিউএইচ নিয়ে আলোচনা শুরুতে একবারে সেই হোয়াট, হুইচ, ওয়েন সবই আলোচনা করা সম্ভব, কিন্তু আমি একটু ব্যতিক্রম হয়তো তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেছি এটাই যে এইগুলো না জেনে সারাদিন তোমার সঙ্গে ডাব্লিউএইচ নিয়ে কথা বললে পরে সেভাবে আসবে না। আমি আশা করব নেক্সট ক্লাস যে আমি করব সেই ক্লাসে তোমরা আমাকে ফলো করবে, এই জিনিসগুলো মুখস্থ করে রাখবে। সেদিন আমি তোমাদের সঙ্গে এইগুলো কিভাবে ব্যবহার হয়, এতে কিভাবে মালা গাঁথা যায়, সেই মালাটা আমি তোমাদের দেখাবো। প্রথমেই আমি তোমাদের মালাটা দেখাতে পারতাম, কিন্তু দেখালে তোমরা এটাকে রিয়েলাইজ করতে পারতে না। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এ পর্যন্ত এটা থাকবে। এবার আমি একটু মালা তৈরি করে কিছুটা তো অবশ্যই দেখাবো, এবং তোমাদের আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের আমন্ত্রণ রাখলাম, তোমরা অবশ্যই আমার ক্লাসে জয়েন করবে। তো প্লিজ ফলো ইট। এখন আমরা দুই প্রকারের রুল আসবো। কিছু সেন্টেন্স আছে, প্রদত্ত সেন্টেন্স আছে যেখানে ই নেই, অক্সিলারি ভার্ব নাই, সেটার একভাবে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন হবে। আর যেখানে অক্সিলারি ভার্ব আছে সেটা অন্যভাবে ডাব্লিউএইচ। এবার দেখি আমরা যেখানে অক্সিলারি ভার্ব আছে সেখানে কি অবস্থা। এখানে আছে ইউ আর গোয়িং টু স্কুল। তো আন্ডারলাইন যেখানে করা আছে এটা কি বুঝিয়েছে? এটা অবশ্যই একটা স্থানের নাম বুঝিয়েছে। যখন স্থানের নাম বুঝিয়েছে তখন আমরা কি করব? এখানে কিন্তু এই যে একটা অক্সিলারি ভার্ব রয়েছে, তাহলে স্থানের নাম বুঝালে কি আসে? আমি তোমাদের অলরেডি তখন দেখেছি, চার্টটা তোমরা ফলো করো। ওয়্যার, ওয়্যার আর ইউ, ওয়্যার আর ইউ, ওয়্যার আর ইউ গোয়িং, ওয়্যার আর ইউ গোয়িং, এটাতে কি আছে? অক্সিলারি ভার্ব আছে। সুতরাং এখানে সূত্রটা কেমন হবে দেখো, আমি যেগুলো এত সময় শিখেছি সেটাই এখানে হবে। ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট, সাবজেক্ট কি তোমার সাথে অলরেডি কথা বলা হয়ে গেছে, সাবজেক্ট প্লাস ওটাকে আমি মেইন ভার্ব ধরেছি, মেইন ভার্ব। যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে প্লাস অবজেক্ট, অবজেক্ট। তোমাদের সাথে যে আলোচনা হয়েছে এটা হলো। এবার নেক্সট আরেকটা পজিশন আছে, সেটা হলো আরেকটা একটু দিতেই হবে, সেটা হলো ধরো যে ইউ, সরি ইউ দিয়ে দিচ্ছি, ইউ, ইউ ই এ টি, ইট রাইস, আর আই সি, অ্যাট 6 AM, 6 AM এর নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। এখানে কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব নেই। আমি ডু ভার্বের, ডু ভার্ব কখন অক্সিলারি ভার্ব? এটা একটা ডু ভার্ব। ডু ভার্ব কাকে বলে? যে সমস্ত ভার্বের নেগেটিভ এবং ইন্টারগেটিভ করার জন্য ডু, ডাজ, ডিড এর ব্যবহার আছে, সেই ভার্বকে ডু ভার্ব বলা হয়। পৃথিবীতে ডু ভার্বের সংখ্যাই বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এবার ডু ভার্ব আনবো, যেহেতু এখানে অক্সিলারি ভার্ব নেই আমরা ডু ভার্ব আনবো। তো ডু, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট আছে তাহলে ডু ই আসবে। ইউ আছে, এখানে তো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার না, যে ডাজ আনবো, তাহলে ডু। আগে আমরা একটু ডাব্লিউএইচ করবো। আগে কি আনবো? এখানে 6 AM, তাহলে when do you, when do you eat rice, অর্থাৎ তুমি কখন ভাত খেয়েছিলে। এক্ষেত্রে আমি যে রুলটা লিখবো, তোমরা কিন্তু এই খাতায় লিখে রাখবে এটা। এক্ষেত্রে আমি রুল লিখবো ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড প্লাস
AUXI, auxiliary verb plus subject plus main verb plus OBJ. My dear student, of course you can realize at the very beginning আমি যদি তোমাকে লিখে দিতাম যে WH word auxiliary verb subject plus main verb plus object, তাহলে কি তুমি কি করতে? তুমি কিন্তু বুঝতে না যে WH ওয়ার্ডটা কি, অক্সিলারি ভার্বটা কি, সাবজেক্ট কি, ডিটেলস বলা হয়েছে। খুব বেশি সময় আমার হাতে নেই। আমি বিশ্বাস করি আস্থা রাখি তোমাদের সাথে, তোমরা যদি এই ক্লাসটা, আমি যে স্লাইডগুলো, যে শিটগুলো তোমাকে দেখিয়েছি, এগুলো যদি তোমরা প্রপারলি ফলো করো, অবশ্যই WH ওয়ার্ডটা কি জিনিস সেটা মোটামুটি বুঝতে পারবে। আর নেক্সট ক্লাসে এর প্রত্যেকটা পজিশন সম্পর্কে যতটুকু ব্যতিক্রম যা আছে তা অবশ্যই আমি ঠিক করে দেবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। করোনার এই মহামারীতে সবাই সাবধান থাকবে। টাটা, বাই।